أيثما تسمثين ويقرا دي توالين. السلام عليكم ورحمة الله. الزلف الأول مرحبا سيسون ارث زرارث المغربية. مرحبا سيسون ارث ويل تبوساكي غمكيث النمم اليوم ثقيق عدان يظلي سندظلي نخدم ثاديان نتث الدوكل وكذا ميكروسكوب نهضر في يعني أمكي قعدان وسقي قعدان 2024 في ديانين يعني إجمار كان أسقواس 2024 أدنغال في تمثال ثقي وكذا مجيونا ولكن غير سياقي سلمان باراكي تمني غاونا سكواس دامكاز ان شاء الله ذا سكواس 2025 على دياوين الصحه لهنا ان شاء الله تذوك ريوكي جزائريين واد نسوف ثمورثنا يعني سيد ضيقيت الذي ونتمنى ياس الخير ان شاء الله عندما لا ونتمنى ان شاء الله الامه يعني سورتو اثمثنا في فلسطين نتمنى ياس ان شاء الله لهنا نتمنى ياس الخير هذه اللي ربي كيتسن ذي الوقت هيك صعبا سورتو يعني اش تعيشين ديال الوقت هيك وهذه اللي كيدنا غنكون دنا مثلا شعبا قاسي سي الجهه ينسك هذه اللي كيدنا غير فكيونا دفكنا راي نسن ولا نوهني امك ايوالا الاسوا ساكين 2024 يعني ذا سو ايغمار كان اسوا ساكي ودنو غالغن في الميساج يخدم مساعد المجيد تبون افوسوغاس اجديد دوكا ذاكي تمثال نهضر في اللسن دي ثادويل بوسكياد فكر كان الصوت اي مثلا شعبان قاسي عسلامة ينك الزلف لك. Salam alaikum, Zulf Laouen, marhaba Yiswoun. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir cher Nasser, en mon nom personnel et bien évidemment au nom de toutes les équipes de la rédaction, des équipes techniques de notre administration. On vous souhaite une très belle et heureuse année 2025, surtout de l'apaisement et aussi une très très belle santé pour vous et vos proches. On a une pensée ce soir bien évidemment pour toutes ces familles qui sont meurtries, ces enfants qui sont malheureusement sous le coup des bombes, les personnes qui sont seules et les personnes qui sont malades, qui vivent actuellement des difficultés, aussi ces personnes qui sont derrière les barreaux, notamment les détenus d'opinion, les détenus politiques, on en parle encore ce soir, et puis aussi toute cette famille algérienne qui prend des embarcations de fortune pour quitter le pays qu'ils aiment tant, qui est l'Algérie. Quand on estime en tout cas l'état de santé d'un pays, lorsqu'on voit son peuple vivre dignement dans le bon et le bien, on en parle encore bien évidemment. Ce soir, comme vous le disiez Nasser, nous allons revenir bien évidemment entre ce scrutin du 7 septembre, la diplomatie, l'économie et le pouvoir d'achat tout au long de l'année. Les Algériens qui ont des difficultés à remplir leur panier, à subvenir à leurs besoins de première nécessité. Et bien évidemment, l'élément fondamental peut-être d'un citoyen, d'une citoyenne, ce sont les libertés. Donc on y revient avec nos invités. Ce soir, on se retrouve juste après cette petite intro. تنمير شعبا عسلامة ينك يعطيك الصحة. مشيد النضال نغلب في يعني في وقاد يعني في ديانين ماركان سكواس 2024 الفرحه مقراني لاني كنا ساكين ذي فادوي تبوا ساكين مساليله ثمن صورت ذي تسمع ناس اين يعني زرفان بومذان ونتث تلا كان ذي ريبوست انترناسيونال يوتذو كلين يكتحاربنا في زرفان بومذان ليله ثمن صورت عسلامة ينم الزول في اللام يعطيكم الصحه ميت قبل الاعراض بوساكين ودينيغ سي الجهه ينو سي الجهه وكذلك خدمن دي الثزارة المغربية سكواس دام كاز ان شاء الله كل سكواس تيلي بخير الصحة بالهنا ان شاء الله. زول نصارى زول شعبان ومثلي هكا كزوارت فنيرتم قرانت يكونوا يدسنوا الجانب الساكينة ولين في الجهة ينو سيسمي وسيسم يعجلنا كنا نتفقاموت وتحديد ريترفان قمدان غير بوست انترناسيونال او الدنيا سكواس نوان دا امينوس امكاز تزمت الموت سومات كتغزيان توزات ان شاء الله اسكو سادي جلون تويني الهان اما الجزائريين داخل تموت كباران تموت اما كي يوم ظل سومتا خاطر ماني لي
ايمانيست نتسارمك الخير يمدانا ان شاء الله هاد درس تلويت سوري دا تقعد موتنسان فلسطينيين داغلي شاس هادو على تلويت موتنسان اتركز دير الطرف ديال روس بالاوكران نكون داغلي شاس ثبوت نغلا دبلوماسيه صعيب وكبين لها ان شاء الله ودينا خصنا الناس في تتنامي في الدنوان ان شاء الله هي اللي تقصر بتفكير بخير وعلى خير ان شاء الله يعطيكم الصحه ليلى ثمن صورت الفرحه مقراني قلنا كيدنا مس علي العسكري ضمن دبر قديم نوكافر اللي في فاسي قلنا كيدنا سي الجزائر ثمن في التليفون مس علي العسكري عسلامه ينك هزو الفلاك يعطيك الصحه مثل اللي كيدنا ام كيدنا غير مس ليلى ثمن صورت سي سمي سي سمي خدام انتظرت المغربيه نتمنياك ان شاء الله سكواس دا مربوح ان شاء الله سكواس دياوين الخير بالهنا والصحه مس علي العسكري زول تقول نصر زول قاسية زول ليلى ثمن صورت زول يقول التفارن المغربية هذه الحسيس ان à mon tour c'est mes meilleurs vœux à tous ceux qui nous suivent donc bonne année Inch'Allah l'année هي اتلي تمربوحت و bien sûr كندنا ويث مثلنا bien sûr je souhaite bien sûr les pensées là on ne doit jamais les oublier, c'est les détenus d'opinion, c'est tout ce qui souffre dans le monde, que ce soit en Palestine, au Soudan, ou là au Sahel, ou là dans toutes les régions du monde, il y a des conflits en Ukraine ou en Russie. Et bien sûr, maintenant, les Algériens, où il s'est banalisé tout là, c'est mortifère, Naqar, où il y a des frans dans des barques. Dans des embarcations précaires, coulasses. Voilà à peu près ce que nous vivons. Inch'Allah, l'année de Rohan, Atili, Kher Bouini Glan, وهذه له سير ان شاء الله باش هذه الحال باش يعني هذه لي بلوز ليبرتي بلوز هيومانيتي باسكو اي نعاش لي 2024 هي صافي بزاف ونتمني 2025 هذه اللي حاجه هذه اللي بوكو ديسبوار بوكو دو شونجمون اي بور سا ستادير كنيت نويت مثلنا النضال مازال النضال الجزائريين تيتمورن العالم كل كات باش يبدل الحال ما ولاش صعب بزاف طريبيا نعم قيمي كيدنا غاسي ادى عليه دينا انا ياك مولا شغل ليف اد نغال بيان سور اد نهضر فوس كواسا هضر في الناس ميد ثوص في الطيد يعني باللي ذا سكواسيك صعب نطاس الفرحه مقارني قال لنا كيدنا ولاد انت مساع عزيا عرب ذا مغناس يعني ونتسرثيث عزيا عرب عسلامه ينك هزوا الفلاك يعطيك الصحه من قبل الاعراض كي نشكر الطاس وقت مكيد النياغ يعني مساليدا وكذا داعلي يعني سكواس دام كاز سكواس ان شاء الله هذا دياول الخير يكتيني تواشولثينك يوكي جزائريين عسلامه ينك الدار الزول نصار الزول شعبان الزول يوم تاكل عادي العسكري الفرح ضم قران شركه تدويل تيد الزول لا كوم دابيتود الفرح ضم قران الشركه ساقي تدويل يدوال ذي تزورا اسكواس امكازا مربوح يمدوكاليا الكلي يا ما مداكل عادي العسكريه ما ليلا ما كتشينيه ما شعبان يواشو لينونا الكلي ويدي ديسل يتزرات المغاربيه اكثرها رما داخل تموت ما برا تموت اون بونسي محبس نتسلفت اما دي تموت لنا ارمان النظام اون بونسي الشعوب ياكل لي بوبلي غرفان سواء قمضون يكون يتوكس اللي توكس ووال اون بونسي aux enfants de la Palestine, de Gaza, qui sont en train de tomber. Mazel à l'Arline, c'est le génocide du sionisme international. Mazel à l'Arline, Mazel à Makini, l'hypocrisie de l'Occident et la lâcheté des pouvoirs arabes a fait que la Palestine, à Makini, تروح d'asfel. زدت مغني بعرف زدت مغني اللي يقول المعرب
ونسالم سكواس ديال هون سكواس 2025 انا غيستو اينو كينعاش دوبي 2019 راسا. يعطيك صحة دعرف تنمير فيك مكيد النياض يعني اسم كثير وجدود سورتو دي فلسطين دي غزة نتمنى ان شاء الله دلهنا دفغنسي الوقت صعب نطست في إثمثنا في غزة أدفدوغ بيان سور بعد نفكا ولي إثمثنا قاسي شعبان أنا نكون حل لاني نجي ونفرح حتى سي السن أدفك 80 سنة مكي إيوالان 2024 سنة 2024 مكي يقعد في ديريين في ثمورثنا ودا شوية تراجع ديال 2025 ثمورثنا سورتوين عنانا النار وسرثين عنان النار نزرفن بومذان النار يعني تقدوت لا ديمقراسي ادنو غاليوك في تمثالين هكي نروح كان نسل الميساج يخدم مساع ما جيت تبون سل المناسبه يعني اسقواس جديد. بسم الله الرحمن الرحيم وصل اللهم وسلم على امامنا وحبيبنا ونبينا سيدنا محمد ألف صلاة وألف سلام عليه. أيتها المواطنات أيها المواطنون، ها نحن نودع عام 2024 بما ميزه من مكاسب وإنجازات وجهد بسواعد أبناء وطننا المفدى جعلت بلادنا تسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق نهضة تنموية واعدة تؤهلها للولوج في مصف الدول الناشئة. وهو العام كذلك ذاته الذي شرفتموني فيه بتجديد ثقتكم الغالية لنواصل العمل معا بتفاؤل كبير مبني على معطيات ومؤشرات واقعية باتت تتميز بها الجزائر إفريقيا وعربيا. وإذ أحيي بهذه المناسبة جميع الجزائريات والجزائريين لعزيمتهم ولتسلحهم بالروح الوطنية العالية خدمة لاقتصادنا ودفعا لوتيرة تنميتنا بقوة أكثر. فإنني أدعو إلى مواصلة المجهودات ليكون عام 2025 إن شاء الله حافلا بمزيد من الإنجازات والمكاسب بفضل رؤية الجزائر المنتصرة وقدراتنا الواعدة في عديد المجالات. تمنياتي لكل الجزائريات والجزائريين ولأبنائنا في الجالية الوطنية بالخارج عاما سعيدا مباركا بموفور الصحة والهناء ولبلادنا العزيزة بمزيد من الازدهار والرقي. كما أتمنى لأشقائنا في فلسطين الجريحة السلامة والنجاة وإنهاء العدوان. كل عام وأنتم بخير. عاشت الجزائر حرة أبية شامخة. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فوالا دونك سلام الميساج المساع مجيد تبون سي المناسبة يعني وسقواس جديد لا نوفيل اني نحكي نفك سقسي مساعلي العسكري نسلا ديال الباساجاكي عم جيد تبون اللي يعني لي فوينس دا شو نزمل الحاله في دنيني انت هضرت باللي 2025 ستكون يعني حافله بمزيد من الانجازات والمكاسب بفضل الجزائر المنتصره على حسب وليس مسعلي العسكري. Sachant que l'année 2024, surtout ce qu'on retient, c'est le 7 septembre.
c'est-à-dire l'Algérie, il n'y a pas eu de libre en Algérie. Les Algériens ont déserté les bureaux de vote. La mascarade électorale a fonctionné. Tout le peuple algérien a répondu dans toutes les wilayas, sur le territoire national, au niveau de la diaspora. Donc, le problème se pose sérieusement. Par rapport aux mesures d'apaisement, à un moment, c'est-à-dire, si je me rappelle bien, avant le 5 juillet, et par la suite, il y a eu quelques cas de libération, et juste avant la fin de l'année aussi. Mais les mesures d'apaisement, c'est des actes concrets à la fin. Donc, il n'y a pas eu de libération. L'ouverture du champ politique au collège, médiatique, la liberté d'expression, d'organisation de manifestations, donc ça pose problème sérieusement pour les inquiétudes sont énormes. Donc, ça c'est la confiance au peuple. اللي كان داكي بومرداس جايو كي موسم داي لي زيسار فرحنا نطفى الفر دون دي زومباركمون دي بريكار موسم ديال البحر دونك سي لا بانيزاسيون totale de la mort. On a des mots donc je veux dire si c'est la rente avec tout l'argent qu'on a c'est énorme par rapport bien sûr au pétrole, l'énergie, le gaz ou la khrouga, pour construire des infrastructures importantes ou c'est-à-dire, mais le problème aujourd'hui, c'est le peuple lui-même. Est-ce qu'il a la confiance de ceux qui gouvernent? Est-ce qu'il répond? Est-ce qu'il écoute? À l'écoute. Et tout ça, c'est un problème sérieux. On le voit, on l'a vu en Syrie, on l'a vu dans beaucoup de pays qui se disaient qu'ils ont fait énormément pour leur peuple. Mais il a suffi de rien. Il a suffi de rien. Bien sûr, à un moment, il y a eu ceux qui ont résisté, mais dernièrement, la chute, le régime, c'est une leçon déjà méditée par tous ceux qui ont opté pour l'autoritarisme, ça je le dis. Donc ils doivent vraiment, vraiment aujourd'hui réviser leur position et tout faire pour gagner la confiance de leur peuple. Parce que les élections, il faut qu'il y ait des élections libres. Il a définitivement que les actes concrets, lorsqu'ils parlent de mesures de détente, c'est les Algériens attendent de véritables mesures de détente avec des actes concrets. Mais c'est de l'avor, parce que rien n'est dit l'avor. Parce qu'aujourd'hui, à travers le monde, la situation, elle n'est pas facile, elle est très difficile. On va revenir peut-être. Donc, aujourd'hui, ils ont intérêt à écouter les Algériens, à écouter l'opposition. Ils ont intérêt pour qu'il y ait des contre-pouvoirs, pour que les Algériens puissent respirer, débattre et s'échanger, et qu'il y ait des médiations importantes dans la société, pour pouvoir vraiment dire que demain, on a fait quoi que ce soit. On a fait quoi que ce soit. كم كنا غدا على ذي نعناك باسكو لنا نسعى تصين في ونساقي ونفرح التصي سون نبغى ادنفك اول ضغني ينفقيون النظام نتمني كان خطر التصي غدينا مولا شغيدي في مدرسه انك كاين ينفقيون يهضر نستقبايليف تابعنا غطاس وقرنا لنا مولا شغيدي فدفك ثمو غلينسن استقبايليت الشعب انا قد جاول سن مرسى ناصر ليلة من صورة أزول في اللام مرحبا يسم ليلة من صورة bienvenue أشوز ماذا داردين هذا Emas Tebboune Ezrod, un président qui est revenu sur notamment une année qui a été marquée sur ce 7 septembre. Il dit clairement, en cette même année, vous m'avez fait l'honneur de me renouveler votre précieuse confiance pour continuer à travailler ensemble avec un grand optimisme motivé par des données et des indicateurs réalistes.
Qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Vous avez entendu le chef de l'État, notamment algérien, il y a quelques instants, qui est bien droit dans ses bottes. Ali Laskri qui vient de parler effectivement d'une banalisation de la mort, malheureusement, puis un pouvoir qui est toujours dans le déni. Merci beaucoup. Je profite de l'occasion pour souhaiter la bonne année à Ali Laskri. C'est un grand honneur de partager ce plateau avec Darab, évidemment, que j'apprécie énormément. Mes meilleurs vœux à l'occasion de cette année, la santé, la prospérité, c'est important. Et aussi un ski de et je profite aussi pour souhaiter bon courage aux familles des détenus d'opinion et les détenus eux-mêmes qu'ils tiennent bon. On n'est pas loin du bout du tunnel en tout cas. Même si ils sont des otages de ce système, ils font honneur à la nation parce que grâce à leur constance, à leur persévérance et leur combat au sein des prisons, et ils nous donnent aussi ce courage à nous-mêmes de continuer, de ne pas les lâcher, même si on n'a pas souvent l'occasion de leur exprimer notre profonde gratitude par rapport à ce sacrifice qu'ils font. Mais ils doivent le savoir, et nous savons tous qu'ils font partie des plus honorables et les plus tenaces par rapport à cette Algérie qui doit se libérer des jougs de ce système mafieux. Et par rapport à votre question, Chaven, on a l'habitude d'écouter. Il est en décalage total avec la réalité. D'ailleurs, son discours, je vois là à l'instant un article publié sur Cap DZ. J'ai l'impression que c'est le discours Tebboune qui a été calqué. Tout va bien, Madame la Marquise, elle est reconnue par le FMI, la Banque mondiale, le PIB youlien, la production. On a tout ce qu'il faut pour que les Algériens et les Algériennes vivent une vie de roi et de reine. Or que, comme vient de le citer M. Ali Laskri, pas plus tard qu'il y a un jour ou 2 jours, on voit déferler sur les réseaux sociaux les victimes des embarcations de fortune, des haragas qui quittent l'Algérie, non pas parce qu'ils ont faim, c'est parce qu'ils n'ont pas cette paix de l'esprit, ils n'ont pas le goût de vivre dans ce pays complètement hermétique, clôturé, aucune liberté d'expression, ni liberté individuelle, ni collective. Tous les champs de liberté sont bafoués, sont vraiment serrés par ce pouvoir, notamment par les modifications de lois, le renforcement de la répression par les lois. D'ailleurs, le 87 bis qui court toujours, et à cause duquel ou grâce par rapport au pouvoir, grâce auquel ils peuvent condamner plusieurs militants, notamment cette année, même cette année 2024. On va citer... Mais Lila, le constat est là, et c'est pour ça que dans le cadre de nos émissions, nous tentons en tout cas de revenir sur ces éléments-là qui sont totalement oubliés, quasi inexistants, irréalistes pour le pouvoir algérien, un pouvoir algérien qui est dans le déni total. On parlera dans quelques instants notamment de la famille et de la jeunesse algérienne qui prend des embarcations de fortune et qui quitte le pays et qui perd la vie en mer. Mais en tout cas, en l'occurrence, d'un côté, on en voit les images lorsque Abdelmadjid Tebboune, sur ces images, on voit une certaine suprématie, il est applaudi, tout est beau, tout est magnifique. Il y a un déni tout de même d'un côté du pouvoir algérien. Il a cette réalité que vous évoquez. Comment vous expliquez que ce pouvoir, que ce président algérien, serait-ce que dans ses vœux, il aurait pu avoir quelques mots, par exemple, pour les jeunes qui meurent en mer? On a l'impression tout de même d'avoir deux Algéries et un pouvoir algérien qui ne veut pas écouter ce peuple qui est en difficulté, qui souffre à tous les niveaux. Tout à fait, Charles. Pour moi, c'est des cas cliniques, les personnes qui sont au sein du pouvoir. D'accord, avant, on supposait qu'il n'a pas eu de bons rapports. Mais il a rencontré les forces politiques
dans leur discours, malgré que personnellement, je ne soutiens pas notamment les représentants du SFS actuellement qui sont partis le voir en parlant des détenus d'opinion. Donc il a eu l'information. Et pour moi, tout est expliqué par la persistance dans le déni de la réalité du peuple algérien. Il travaille pour la petite... le petit pourcentage qui a voté pour lui. Donc il fait de ce petit pourcentage la globalité de l'Algérie. Donc il travaille pour eux, il parle à travers eux, il ne voit que la situation, en tout cas de sa sphère personnelle ou des proches à lui, les traces de leur vie, comment ils vivent, comment ils voient le contrat quotidien. Donc ils sont dans le déni de la vraie réalité du peuple algérien. Le peuple lambda, aujourd'hui, souffre. Il n'y a pas de travail. Le taux de chômage est très élevé. Rien que ça, il ne pourra pas dire que le pouvoir d'achat des Algériens a augmenté. Donc c'est contradictoire. Et il persiste. Il a cette manie de se contredire à chaque discours. Il est dans le tout et son contraire. Et rien que le taux des élections qu'il s'attribue, normalement, la réalité des choses, si on était un pays où il y avait une vraie démocratie, une vraie transparence, l'ANI aurait mis ce pourcentage sur le taux d'abstention. Moi, le fait remarquable de cette année, justement, c'est la dissidence du peuple hors des urnes. C'est vraiment le fait marquant de cette année, en plus de tous les autres faits tout autour par rapport à ces lois, à l'accentuation de la répression juste avant les élections, par rapport aux interdictions et aux incarcérations, les interpellations lors du 20 août, des cérémonies officielles que le peuple doit en tout cas fêter, parce qu'il doit se réapproprier l'histoire, mais au lieu de ça, ce pouvoir continue à lui enlever tous ses droits élémentaires, y compris le droit à la vie. Donc c'est nous, en tant que militants des droits humains, en tant que militants politiques aussi, nous revendiquons tous ces droits et nous continuerons à lutter pour les arracher. Et ce que je conseillerais à mes compatriotes de l'intérieur, de trouver vraiment des mécanismes tels que le hashtag qui a secoué la sphère du pouvoir, qui a fait un séisme jusqu'à ce que Tebboune vienne se prononcer sur ce hashtag. Merci. Donc ce genre d'actions militantes, elles sont pertinentes et peuvent apporter du changement. Mais bien sûr, il faut qu'il y ait toutes les forces politiques qui convergent vers un idéal. Au-delà des différences d'idéologie, il faut qu'on converge vers les intérêts de l'Algérie. Merci Lila Tamansour pour cette réaction, ce début d'année. Vous dirigez le bureau à Paris de Riposte International. تنميرث شعبان يعطيك الصحة. تنميرث ليلى ثمنصور أنا حد نفكاوال لي مسع زيارة، ولكن مسع زيارة مقبل أقد نفكاوال أنه حكانا دنسل شو دينا محمد ثلاث في الجزائر تجديد الجزائر الجديدة ودنغال الغروب. مرحبا بكم في الجزائر الجديدة. رانا حطينا انشغالاتكم في عين الاعتبار، راح نحكوا لكم على إنجازاتنا في قصيدة، رانا درنا لكم مشاريع كبار. نهضة البلاد ما راهيش بعيدة، خلاص رانا اتخذنا القرار باش نعاودوا لكم الرومبوان تاع بليده وتعيشوا معنا الابتكار. حنا نحبوا لكم غير الحاجة المفيدة، انتم ما سمعتوهاش في الأخبار وما قريتوهاش في الجريدة، راهو قريب ينشف البحر، راح نعاودوا نعمروه بالسعيدة وندهشوكم بالأفكار. واللي عارضنا عنده عقوبة شديدة، زعما مناضلين زعما طوار ما يحشموش، عندهم قلم عنيدة، حبونا نبنوا سبيطار، ما عندهمش الإيمان وناقصين عقيدة، يا كامل نموتوا كاش نهار. حنا خلاص درنا الخطوط العريضة باش نقصوا لكم في الأسعار، ياك أزمة البطاطا رانا حلينا، ونشأنا لكم جماعة الفلفل الحار، وراح نصدروا لكم القشور تاع التشينا ونقووا بها الاستثمار. نتوما خرجتوا للحراك وحنا اللي استقلينا، حبيتوا يستقل القضاء، هذا المطلب مازال ما نسينا، مور ما نديروا طاكسيات الفضاء
ماشي غردنا ولا في يدينا، حنا الكرسي عندنا ولاء. محمد تجديد الجزائر الجديده الجزائر تجديد. مسع زياره بقت في كغوال. سمحنا قبلك نعطل شويه في الله. امكانه تواليض يعني وسق 2024 يكفان ذا شو يعني يقيمن ذا شو يعني يماركان من زمان ديني سوا ساقي نهضر الداتا في الحاله يزرفان بومذان في الحاله نتدلي في ثفرانت مس علي العسكري دا عليه هضر في ثفرانت نتسلويت قدودا لو 7 سبتمبر ني قعدان مسا زيارب أنا صار encore une fois زدولي مدوكالنا زدولي ويدي يوكود يتسكانك تاقي ولد بوساقي ظريغ أنا دا شون الداير إذا يتعيش تبون أو كتربعتيس وصريغ أنا سانسيرمون مراد هضرني مدوكالنا دابور غير كان ديني أمدكلنا محمد تجديد في حارة ربي خاطر دوينا بصح ان جون بويت سان جون بويت في حراك سي ان دون لا بويزي واش كيصرى ربي محمد تجديد اشاك فوا لا جونيس ملي كيما لا تنطوادير امشي ذا داكوين امشي ذا الساكوين يمدو كان انسان ذاين يسوهمن وطريقه راه غام يكتبون انيور دي جون امي كذاكين انيور دي كومبيتونس امي كذاكين مالوروزمون كاين الجيري تبون دي تمثال تيزرفان بومدان السمير كان الجيري دي 87 بيس الجيري نظام والسعيره الحق تخمط تسرفيت والسعيره الحق تهضروا فين التواليط كل شيء كريميناليزي اين غاد النظام هذه يغال ما كاينين سلفنا الصوره لا كونسيون دو لينمي لما لينمي داخل لما لينمي من برا دونك هي كيس بقلنا فيد سي 2019 على الساعه ذا شو اذا قفت ديت مورتنا ثاني متوكلنا هضرن ذا شي صوابون ان مزيان باش كنا نطفن دي زومباركاسيون دو فورتون الجنتا مورس ذا شي ثاني صوابون لو كان سيدت l'Algérie, si n'a que يعني que décret bon, n'a que décrivent les ministres, ايش بيا ربي وساد شي صار الجزائر دي بارتي مورتيس غادي يرول هذه يرول او ريسك يعني في مثلا ولا بلاصني عفو ربي الى جونا كيروحوا سي كاب جينات ابارامون موتنيا الكل ان شاء الله ماشي الكامي حتى ماراثون يا نقول ديفيدي انا ولا ذا والفلاسون والو سيدينا فلاسن سي ان ديني دو رياليتي ويجي تشوفين الولين تيف تزدادسن ما دي زيليكسيون توت لي زيليكسيون يدي سوجد تبون توت لي زيليكسيون يدي سوجد قايد صالح الله يرحمه توت لي زيليكسيون تسوجدن نوالا بليك يغنزات نتوجدو دزايري ذا شي تراجون باش تستعرفن باش بلي كاجدود في الجهه في الجزائر نس نثني ديال الجزائر نسن سي الجهه النظامين شي تراجم باش تعرف شي في لي فو يعني دو فان داني ماكرون الى ديسو لاسومبلي ناسيونال يستعرف بلي لا ديسوليسيون دو لاسومبلي ناسيونال نيتي با اون بون سوليسيون شنو كيصوضون اسكو فرنسا اوجوردي اتنون كريز بوليتيك والسعر غير الماجوريتي ديسيدين عرفتني يهضر خاطر واكي سي ان بريزيدون يكسع لا ليجيتيميتي بوبولير سي ان بريزيدون يكتشف لنا في الشعب ينس سي ان بريزيدون يبدل غريف الشعب ينس يخدم لافوت ينتيد عيناني ينتيد وي سو نيتي با لا ديسيزيون نتصوب راه ونسعى لا ماجوريتي لاسومبلي ناسيونال راه مثل une crise politique aujourd'hui une crise parlementaire. Donc, est-ce que le pouvoir algérien a le courage Allô? Allô? Donc, est-ce le courage ونطيفاش بريدي غادينا الشعب يغون زيا خاطر نطرا في كي دي زيليكسيون ميم شحال كثوره محبسنا الراي اذا كنا ندير مورتنا مش خصها تبون
Inès Ougadni qu'il a reçu en fait les partis politiques maison باش domestiqués باش يسنين الناس الفتيد يسم ومحبوس نتصرفيت يا عجبها جاب ازل 300 محبس نتصرفيت هذاك يقارولاش محبس ناريك يقارولاش دونك ويجي الفلو مرض يتسري حتى كي دوري يسمى يا سنايف كان نسم كان نسمى كان النظام باش كنت تبدرنا راه محبس نتصرفيت دونك الساكي نوالا قال الجزائر صافي تهدر تبون قبل الجزائر من الشعب الا يعني هي تري 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 كرون ديفيرونس جالسات ولا شك ولا شو يزمروا تقارنوا ضيا مدان فوالا نصار دونك الساكي تعاود باللي لا سول شوز يجمر غادي يخدم تبون ما الصح يبغى غادي يروح لهدنا اما كذا دينا تهدئ الاوضاع اما كان ياخذ لا سول شوز يخدم ليبيري تو لي ديتوني بوليتيك ليبيري لا بارول ليبيري لا جوستيس ليبيري لي بارتي بوليتيك يزرفان بومدان قادرة يزرفان بومدان ما تبغى مريض ما تبنوا مثل الجزائر الشعب الجزائر بغرفة جزائري سينو prenez vos responsabilités devant l'histoire. هذا النوال اش راه يظهرون ذي الدونيت ان ذي المتكل العسكري اش راه يظهرون ذي الدونيت امشالات تسدو يعني ذوي ذيك لا توت لي توتاليتاريزم ولا من تصوضا تنميرث تعرف يعطيك الصحة تنميرثي خطس مثل ذيك غدي ثدويلت بوساكي مسعرف أعزين قلنا كي نغسي ثمورث فرنسا ذا مغناس نتسرثيث تنميرثي جبونس قاليت مثلا واقيلا مسعز دين تومي يكشمد كيدنا ذا مغناس نتسرثيث ولا نتا أقد جغاول أشعب Azdin Toumi, Azul Flash, مرحبا يسك سكواسم غاز بوناني صحة لحنا. Bonsoir Azdin Toumi, militant politique, bienvenue. Tous mes voeux pour vous et vos proches, bien évidemment. Et j'en profite une nouvelle fois pour saluer tous nos invités. Azdin Toumi, bonsoir. Bonsoir cher ami Chaban, bonsoir Nassar, bonsoir Dali, Da'arav, Tam Sort Wigadi Gilani Yedna, Sindini Azul Flawen, Squassem Gaz. Bonne année, meilleurs voeux à vous, à toute l'équipe maghrébia, à tous les Algériens d'Amelan, à l'intérieur du pays comme à l'extérieur. Je vous souhaite que le meilleur pour notre peuple et pour notre pays. Merci pour votre invitation à cette émission. Merci infiniment, Azdin Toumi. Restez avec nous, on revient à vous dans un instant. Ali Laskri est avec nous. Rebonsoir Ali Laskri, vous grand militant politique, vous avez été aussi premier secrétaire du FFS. Les bilans sont là, il y a bien évidemment deux bilans, deux directions. Il y a celle du pouvoir, un pays émergent, une économie favorable, une puissance, un pays qui avance à pas sûr, comme l'a évoqué le chef de l'État il y a quelques heures. Et d'un autre côté, il y a ce constat que vous faites, le constat que fait les Algériens et les Algériennes sur les réseaux sociaux, les bilans des analyses des observateurs, et puis le constat aussi de cette famille algérienne qui malheureusement ne peut plus vivre au pays. Dans quelques jours, on reviendra bien sûr sur cette date, cet arrêt du processus électoral. Fut un temps peut-être, il y avait cette ouverture politique d'ailleurs qu'avait souhaité notamment feu Hossein Ait Ahmed. En termes de perspective, aujourd'hui, il y a un pouvoir dans le déni qui avance selon sa feuille de route à Ali Laskri, mais d'un autre côté, quelle autre perspective peut-on proposer au peuple? Quel chemin peut prendre le peuple demain pour voir une autre Algérie, la nouvelle Algérie dont ils souhaitent, car ils sont des millions à être sortis, notamment en 2019 dans le cadre du Hirak. إلا قد يغرر الصح الدنيا غلينا ديال الجزائريين عيان ديال الكذب عيان ديال القلاعين في قارس الحسنى في رحمه ربي شي 62 رواسه هنا ذبنونا في الصح الويد البيلون اون بو با دوني ان اوتر بيلون وحتى يونس على الحق غادي يكذب في الجزائريين وتورا غير كني غير صار ندوك ديال العالم كل كاس ديجا فين il inquiète beaucoup tous les Algériens
أين يصرون الفريق الطفرني السودان، الطفرني الانستابيتي لا ليبي دي الساحل اللي في ليميغراتوار، أي مثلا غيتصفى الناس متساتن في البحر. الوغ كو لالجيري اللي ريش على تو لي مويان. زريب بوتفليقه كان يسعد 20 سنه افيك 1500 مليار دو دولار افيك لا بروجيتي دي بروجي ستركتورون والاخر كاع. مي كاسك سا دوني سو لو بلان دو لا ستابيليتي وسيما ولا اشتقاق الشعب. وهي يقرر لك نخدم يا دوطر بروجي ستركتورون كيزون لونسي. نو زرانا راه بلي كالكول هذه لي فوندرمون سي كاتاستروف بور نو. اس قبلنا كذا، اس قبلنا كذا، يعطينا لينا يفو ميديتي. Il y a eu l'Irak, il y a eu la Syrie, il y a eu la Libye, il y a eu ماشي ديوان. زراني قاعد داني كل كاس في الوقت ندير قد خمن لاني 2025 كاين عندنا لي بريسبكتيف ماشي راه كان لي زيليكسيون هادي فرانين هي المهم يدي فرانين ما ولاش بدل ديجا إلا قيت زارين أزرنا شو لا بروبوزيسيون كني دنا سورتي كريز عندها روحنا زكا ماشي صدم كان لي رونكونتر ني بروتوكولير لي رونكونتر ني ديكوراتيف بركات سا سوفي. الأحزاب هي غيتسملا لنا كذايا كتنافس وي الرنت ندا الوقت الستينات السبعينات الثمانينات. Mais lorsqu'on écoute Ali Laskri, lorsqu'on écoute le président algérien, il n'est pas en crise. Au contraire, il avance, il réunit les partis, il n'y a pas de détenus d'opinion, il n'y a pas de détenus politiques. Il a dit il y a quelques heures, il y a faire de la politique et faire de la politique. Les perspectives positives demain pour le peuple, c'est quoi? C'est d'en arriver à un soulèvement qu'on a pu voir dans d'autres pays comme la Syrie. Car pour le pouvoir algérien, pour lui, tout se passe bien. Il se contrefiche de ces jeunes qui partent. Et il n'y a pas que ces jeunes d'ailleurs, on va en parler dans un instant. Les perspectives, comment le peuple peut-il se sortir de ça avant de retrouver Azdin Toumi dans un instant à Ali Laskri? Tous les régimes et tous les systèmes autoritaires ont dit la même chose. Ils ont dit la même chose. C'est par la suite, une fois qu'ils ont mis leur peuple dans des situations vraiment catastrophiques, c'est-à-dire parce que les turbulences aujourd'hui, s'il n'y a pas de base démocratique garantissant l'adhésion de la majorité de la population, des acteurs politiques, sociaux, donc le problème se posera. Les perspectives, on l'a tout le temps dit, c'est-à-dire actuellement, des citoyens, des militants, ils sont engagés et ils sont restés dignes et qui participent partout pacifiquement, c'est-à-dire à maintenir l'espoir d'un changement. قوانا سيدي تمرت الجزائر غير خلوك فوطانا غير خلا وروحنا اللي بيرو دفوت ل 7 سبتمبر تراجعون حاجه اخرى تراجعون pacifiquement. Ils sont sereins et ils veulent que la politique soit pacifique, qu'il n'y ait pas la violence. ونصروا راه متموريه عندي لك عندك لي ديكتاتور لوتوريتاريزم والاخر كاع زادك نغلين ونبغى نغليها كنيكات دايني قرسي الحسين. لو باتريوتيزم سي لا ديموكراسي سي لي ليبرتي. مي وي الى قد فاهمين اون فوا بور توت. لو بروبليم سي با لي بروشين زيليكسيون روح كان لي زيليكسيون هو يسنيو كو يثبتنا مام وقال الا نيدي نوض نيدي نوض لك زي احمد نوض لك ويثبتنا غير كل كات. Les perspectives, c'est autre chose, c'est le changement. Et le changement, c'est le système. Pour qu'il y ait une véritable souveraineté du peuple algérien. Est-ce qu'il va s'exprimer librement? Et est-ce qu'il va défendre son pays? Parce qu'aujourd'hui, au niveau international, je ne vais pas m'étaler sur ça, la situation est très difficile pour nous. Toutes nos frontières aujourd'hui, il y a le mouchkel. إلا قنفرو كمسالة إلا قلا ميدياسيون هاتيلي إلا هذه الحلول اللي قلا تمورتنا وهي السيي إلا قد أدحسن une fois pour toutes. Et je le dis مثلا une fois pour toutes qu'il faut écouter le peuple. Et c'est la seule solution pour l'avenir, pour l'Algérie. Et pour toute la région. Et pour toute la région. Et pour
pour toute la région. C'est ça les perspectives. Il faut que les Algériens participent sérieusement et participent dans la transparence et les règles établies, ils doivent les connaître, que ce soit le dialogue, que ce soit les élections. Après, il faut d'abord qu'il y ait le dialogue. Un véritable dialogue sérieux. Oui, les Algériens vont proposer, c'est-à-dire qu'il y a le projet d'avenir, c'est aux Algériens de le proposer. Pour eux, tout se passe bien, les projets structurants avancent, ils sont le NTV Farj Khan, فوالا درنت كوش ديال الجنة نتساولاش تا يتقلاعي لك يقارسي الحسين تقلاعي ناس نقار بركة الكذب بركة لي مانيبيولاسيون بركة إلا غادي لي الصح إلا كلشي يبنوا في الصح مولاش الصح اون افونس با الكذب تنمية construire sur de bonnes bases. Merci Ali Laskri, Tanmirtik, mais Tanmirt Mitledakagi, Yednar, ex-premier secrétaire du FFS. Nasser Djoudi, il a un coup de naraz d'intoumé. عسلامينك نعم يعطيك الصحة شعبان تنميرتي كاكما عزين توميد فرحة التصميت اللي ذكرنا قواس دام قواس ان شاء الله عزينا كاع يعطيك الصحة يكتينيك تواشولتينيك نتمني الخير لهنا يثمرثلنا بيان سور اد نصلح بولاد انت ماس عثمان معزوز قلنا كيدنا غيدقاني مثلنا ديال لا ريجي عثمان معزوز داس الوين وكافر اللي رسيدي يديك مني كيدنا التليفون سي عثمان عسلامينك كازول فلاك وتمني غاك اسكواسا مكاز ان شاء الله الخير لهنا سي عثمان عسلاميني الزول في الاوان تنميرتي نوف كاع كيني السلامه اسكواسا مكاز هي لا غرفاز دايرين هي الويدير دي توالين المغاربيه السلامه اسكواسا مكاز لي زانيماتور مره من المغاربيه تنميرتي ربي يسولم يعطيك الصحة عثمان معزوز هذا نبدو كان مس عز الدين تومي مولا شغلي في عز الدين تومي دا شوي زمر الحالة نغال أرغورس ب 2024 كنا غالا في الدواس قواسا جديد 2025 يعني نولا طاس يعني هضرات ديال مكيوننا في ثفرانت تسلويت قدوذا يقعدان يعني في سبتمبر 2024 ادنو غالو لازم في الخطاب يخدم مساع مجيد تبون يعني غير زدات لي دو شومبر يعني لي مومبر دي دو شومبر والدينا يدينا سورتو سي لا بروميير فوا يدي يهضر في ثديانت بوعلم سنصال سورتو لا كيسيون اوسي دي ريلاسيون لا ريلاسيون يقلان غير الجزائر فرنسا يعني احرشاكي لا دبلوماسي عز الدين تومي نبغى كان دنسل دا شو دينا مولا شو غير اللي في ثماتنا ديال لا ريجي دنسل دا شو دينا ما دي تبون الخطاب يخدم زدات لي دو شومبر لي مومبر دي دو شومبر ودو غال غرغورك مولا شو غير معليش يتمثلنا غيتقال مازالو ديو جي دار الفيديو هادو غالغا عزدين نتوما قلت في كغوال رايك سي عزدين رايو اكني درنا يمدوكالنا انا معنا تزوارك ديني بوناني ولا كتشيني خاص ولا نخ تزواره بوناني اما ساعه ثمان معزوز نسالم نتساوى ثواشولتيس هذه لين بخير كسكواساكين امينوث اكيد درنا يمدوكالنا الحاجه في زمره دنوغال سواطاس داين قدران دي 7 سبتمبر قعدان خاطر سو كو دو فورس qui a été opéré par le pouvoir, ce passage en force contre la volonté du peuple. Le peuple algérien s'est vu imposer un deuxième mandat d'un chef de l'État qui avait un bilan qui laisse à désirer. يعني 5 سنين تمزوره ورصايد داش ديلانت السوف دلنا العالي وكونترير ديلانت السوف دل السوالي نرفير قسطاس تبسال نشتي قدران لي 7 سبتمبر ولا قرا هذه عدي فلاس بنادم كانكا
ومازال الجزائريين راه تراجون ايوا كان سندي السفهم الحكم ذا شي قدران مكي يعني كان كني لي شيفرني مكي قلاو بدلني نوالا باللي كذا الجزائريين وري روحها راه هذه يفرن كواسنين 7 سبتمبر خاصه كني كيارك وكذا الجزائريين لا معنى الحكم يستغرق رويس ايوا كان هذا ديالنا نوتر مونداي كذا الجزائري اوليو لو شيف دو ليتا اوليو هذه الديم الزغني سوا كنا هذه نادي واش هو كذا الجزائري وري كي راك تفراني ناكي واش كذا الجزائري ويومنا راس الجزائر ثمانينوت واش كذا الجزائري مازال يتيدير وساني فركانا وساني رزيانا كتو درتيس نيالاس اما كني دعنا يعني قدرانا في الدل انتم غلين تمورت فرنسا وينو منسمى الصحراء الغربيه ذنش داغني سي ان كرون شونجمون يقلق بنادم ديوغال فلاس خاطر نشتاقي يسعى التاثير يسعى دو لامباكت ديريكت انديريكت في السرتيث النغ دي ثمورت النغ نولف باللي الحكم تمورت الجزائر سي 62 راسا يفدد خاطر يسعى فوذ يسعى فوس المعاونه اما سي فرنسا اما سي لي كابيتال نظام تمور النظام دونك سي لا بروميير فوا ينوالا الحكم الجزائر يعني محسوب الحكم الفرنسي دورز دسوار خاطر ميك فدل ثمغلين فتالو فتاكين الصحراء محسوب ما كان محسوب يعني دورس داك السوارور الحكومه تمورتنا غنشتاقي دونك يويد سولوغ قمدون لي رولاسيون كار الجزائر فرنسا ونشتاقي داينا راه دياوين تصو بدل يعني دي السرتيث دي ثمورتنا نولا غني 2024 البوفوار داشا يرنا ينقص يعني المقدره تزمرت الجزائريين وكنا قبل نتا معيش نسنتو دارت نسنيالاس في مصروف مثوغا تفير نوالا طاس الشدات مازالت تتكملنت اما الشده نتكورسين يعني نتي كورسين يعني كذا نتبياسين طوموبيلات اما ذي سفر النظام يعني طاس تمثال الجزائريين وفان ديما نسن مازال تسيديرن ما كان يعني ذو السنين الستينات مع السبعينات لا معنى كون شتاقير كلي الحكم مازال يطف لا بوليتيك نينس ريبريسيف يعني نزور نسخو في الغاشي نسحب سقمدانا نتابع نسن يعني تابع دي لي تريبيونو يعني اون جوستيس سوا الناس ندارت كونفوكينتني دار لي كوميساريا ايتترا سيت بوليتيك دو فير بوبل الجيريان دو سيت فولونتي دو فير تير لي زوبوزون et de mettre fin à des années où il y avait un peu de liberté quand même. جايرين خاص ولا ما ولا شتي اللي سواطاس لا معنات لا ولا ما تفكان دمدنا ولا خاص ولا ما كات يعني كني بغوي لي الحال il a un semblant de liberté, un semblant de les gens ils exercent de la politique تنجمع عند لي كونفيرونس نتوالي يعني بالك ما سمع زوزه ديوغال فاش تاكي توالي انت ايوا كنا يزمر هذا يخدم الكونغرينس le parti qui a eu l'agrément gauche حل السنه ils ont eu des difficultés à le faire l'université نسنديتي كيف à chaque fois il a fallu تروحوا ولا يعني يروح عرفتموش من فرنسا داخل لي كونفيرونس زين العالي خاطر نشتاقي الحوايج الساقي الحوايج لو روتور على ليكزيرسيس دو لا بوليتيك ايوا كان يسارثيين لي ميليتون هذا مليل وجدود هذا مليل ديال المزيان ايوا كان تسقرش تمثال يغال لو ديبا durant le débat sur les vraies questions qui concernent notre pays ونشتاقي نتوالي باللي الحكومه الساقي يغلقوك يعني يغلقوك تمثال يغلقوا لاش التلفزيونات غلقنتي بورانسن الراديوات دي جرنان كيف يجد كان يون الديسكور يجد كان يون الراي يعني يكسكوني ذا يزمر دفغتي غارين الراي يخلفنا الراي نسن دونك نسالم 2025 خاص ولا ما كاينين يعني شو بيسيميست خاطر ما نتولي الحكومه مشي تفقوا واليس يطف بريده قدي وكا يوعر يوكنا بدل التمثال يعني قوس سنه كان يدي قربناك
يعطيك الصحة عز الدين تنميرتي كاكما قيمي كذا مولا شغيلي فدن في كوالي أذكر هو اللي مثلا شعبان وكذا يعني ماس عثمان معزوز ولكن أدنو غلف تمثال تاقين يتقتن أول فلاس مولا شغيليف أدنو غلف تمثال تاقين يتقتن أطس أول فلاس يعني سي لا بروميير فوا أندع مجيد تبون يهضرد أفلافير مبوعلم سنصان يند أول كافير يجير يعني لي زوفيسيال دي ثمورة فرنسا كيف رياجي لي ميديا دي فرنسا انه حد نسل اولاقي ومن بعد انفك اول ايمتنا شعبا. انا نعتبر نفسي ابن الشيخ امود. انا نعتبر نفسي ابن مصطفى بن بولعيد رحمه الله ولا عميروش ولا الحواس ولا لطفي ولا ابو بغله كل شهداء. اذا اليوم تجي انت تبعث لي واحد لص مجهول الهويه مجهول الاب يجي يقول لك الجزائر نصها كانت تاع الدوله الفلانيه. Voilà les réactions officielles. La première réaction officielle du pouvoir algérien sur l'affaire Boualem Sansal, on se rappelle le 16 novembre dernier, donc la disparition de l'écrivain apparemment à l'aéroport d'Alger. Et puis une semaine après, le 22 novembre, l'APS donc sort un papier assez virulent, assez qualifié de vulgaire. Hein. Encore une fois, la macronito-sioniste notamment, et puis un avocat qui n'a pas eu son visa. Apparemment, donc Boualem Sansal qui serait dans un état de santé assez particulier. Alors, son comité de soutien appelle vraiment l'Europe et le président français à vraiment faire attention à la non-assistance à personne en danger s'il lui arriverait quelque chose. Othmane Mazzouz, bonsoir, président du RCD, bienvenue. Avant, on aimerait aussi vous entendre dans quelques instants sur la réaction, encore une fois, de cette manière. On parlait aussi de diplomatie à l'instant avec Azdine Toumi, une diplomatie qui est à tâtons, qui navigue à vue, aussi bien dans les actes, dans sa stratégie, mais aussi bien dans la forme, dans les mots employés, on l'a vu dernièrement. Avant d'évoquer ce point, d'abord quelques mots sur cette année 2024 qui se termine en Algérie. Vous vivez en Algérie, bien évidemment, vous connaissez le pays. Qu'est-ce que pourrait nous dire le patron du RCD sur cette année 2024 pour le peuple, je dis bien vraiment pour le peuple algérien, en termes de liberté, de pouvoir d'achat, d'activité au quotidien avec cette politique proposée par le pouvoir actuel? Bonsoir Chaben, merci pour l'invitation encore une fois. En fait, ce qui a marqué le plus l'année 2024, à mes yeux, est d'abord le rejet massif de la mascarade électorale de septembre passée par le peuple algérien. Et pour la première fois qu'on a vu un rejet atteindre 90% de l'électorat en Algérie, et ceci est un message très significatif du rejet du système, mais aussi du rejet de la politique menée jusqu'à maintenant. À mes yeux, ce message-là, cette mascarade-là, à laquelle le peuple algérien a tourné le dos, doit interpeller plus d'un, en premier lieu, le pouvoir en place. Il doit comprendre qu'il n'a plus aucune assise, sociale ni assise populaire qui lui permettra de gouverner de manière efficace et de donner espoir aux Algériens. Mais il faudrait aussi que nous rappelions que durant 2024 aussi, la répression a connu vraiment des degrés inacceptables. Il y a toujours des arrestations, il y a toujours des interdictions qui touchent des militants, qui touchent des partis politiques et des organisations. Et ceci doit aussi cesser. Question sociale, question de pouvoir d'achat des Algériens, comme l'avait dit le dernier intervenant. Effectivement, les Algériens peinent à vivre décemment. Les Algériens ont des difficultés
énorme à faire face à la mercuriale quotidienne, et ceci sincèrement mérite vraiment des solutions, parce que les Algériens ne pourront plus accepter à ce qu'ils vivent de cette manière. Il faudrait le dire, son gène, il y a de la pauvreté en Algérie. Il y a de la pauvreté en Algérie, et le pouvoir doit comprendre ceci. Et le pouvoir doit apporter des solutions. Je sais qu'ils ne peuvent pas apporter des solutions, et que la solution ne pourra venir que de politiques qui ont sérieusement l'appui du peuple, qui ont sérieusement l'appui de la classe politique qui lutte, qui est à ses côtés. Et je crois que le pouvoir doit céder et doit cesser justement de s'accaparer des institutions de manière illégitime. Quand vous voyez le chef de l'État algérien réagir de la sorte sur l'affaire de Boualem Sansal, encore une fois, on ne revient pas sur les sorties de l'écrivain, historien, pseudo-historien. Ça, c'est une autre affaire. Faudrait-il qu'il soit confronté, enfin réuni sur des plateaux télé face à des historiens, des hommes politiques, des Algériens pour débattre et le remettre en question. En l'occurrence, dans la forme, c'est une affaire aussi où les méthodes du pouvoir ont fait réagir la France, mais pas que, les ONG, le monde entier. C'est une affaire qui, dernièrement, vous militez aussi pour les libertés et les droits. C'est une affaire qui a mis dans un point peut-être positif dans cette affaire, a mis en lumière ce que crie le peuple algérien en termes de liberté, comment s'exprimer, comment lire un livre, faire de la politique. C'est peut-être un élément positif dans cette affaire. Et puis avoir aussi à votre réaction, puisqu'il y a quelques heures, alors même si ça a été censuré, le pouvoir algérien a tout enlevé de ses réseaux, de ses antennes et de son APS. Boualem Sansal a tout de même été injurié de ne pas connaître son père, de voleur, d'imposteur, pour certains, excusez-moi du terme, de bâtard. Homme politique que vous êtes, comment vous réagissez à ces propos et à cette affaire Athmane Mahzouz? J'appellerai encore une fois le pouvoir algérien à cesser ce genre de pratique. Les relations, l'affaire Boualem Sansal ne doit pas déteindre sur les relations qu'a l'Algérie avec son voisinage, avec les autres pays. Cette affaire-là nous rappelle encore une fois qu'il y a une instrumentalisation de propos d'une personne pour régler des comptes avec un État. Et ceci est inacceptable dans le cadre des relations internationales. L'Algérie a beaucoup à gagner à avoir des relations avec son voisinage, mais aussi avec tous les pays du monde. Elle doit seulement regarder ses propres intérêts. Il est urgent de mettre fin justement à cette manière de gérer la diplomatie algérienne. Aujourd'hui, la diplomatie, c'est d'abord les intérêts d'abord, les intérêts de l'Algérie d'abord. Chose que le pouvoir algérien n'a pas compris. Cette affaire de Boualem Sansal. Boualem Sansal a fait des déclarations. Eh bien, laissez les Algériens lui répondre. Il ne faut pas aller dans l'exacerbation des relations avec d'autres pays, tout simplement parce que une personne a donné son avis. Laissez les Algériens parler et donner leur avis. Si la parole nous a été donnée en Algérie et que les médias nous sont ouverts, on aurait pu répondre à certaines attaques. Mais aujourd'hui, vous voyez très bien qu'en Algérie, les médias sont tous fermés, ils sont tous soumis, et qu'un politique en Algérie ne peut même pas avoir accès aux médias lourds. Moi-même, je n'arrive pas, ça fait maintenant plus de 2 ans, je n'arrive pas à y accéder aux médias pour exprimer mon avis, donner mon avis par rapport aux questions qui taraudent et aux questions qui interpellent notamment le quotidien des Algériens. Mais... Il est maintenant... Oui. Allô? Je vous laisse terminer, Athmane Mahzouz. Je disais seulement que le pouvoir gagnerait à aller dans l'apaisement dans ces questions-là, dans les questions notamment qui méritent d'être prises sérieusement au sérieux. La question, la diplomatie doit être sérieusement prise au sérieux. Merci, Athmane Mahzouz, d'avoir été avec nous.
شعبا ما ولا شغل اللي نبغى كان اد نساعدين اسن في كوالي ما ساعه من معزوز ما قبل اسن سرح بالك نسقسي كان استقبايلي ثم مولا شغلي فشعبا عثمان معزوز عسلامه ينك ثقلت النظام نهضر دا تصف دا شو يعني كاسكي ماركي لي زيفينمون كي ماركي دونك لاني 2024 ديال ثمورتنا ولكن ندو غلف يعني الهاشتاج يدي هضر في الاسم مساع مجيد تبون هاشتاج اندب فان دي زاريين تقارن باللي ما راناش راضيين انه حد كان نولي الفيديو هاكي وادو غالا غرغورك مساع ثمان يا سي تبون ما رانيش راضيه وانا راني مع بلادي مانيش معاك انت انا مع بلادي الجزائر والجزائر ماهيش انت وانت ماكش تزاير هذه ديرها مليح في بالك. حنا جزائريين وماناش راضيين وانا مكملين فيها تالي وما راناش راضيين وما نرضاوش بهذه الطريقه. بلي انا مواطن جزائري وعندي باسبور جزائري لا انتمي لاي حركه ارهابيه او اجنبيه ضد استقرار بلدي. شاركت في حمله ما رانيش راضي لاني صح ما رانيش راضي على المستوى المعيشي وما رانيش راضي على المعيشه اللي وصل ليها المواطن الجزائري البسيط. ماشي راضي. ايه مانيش راضي. سؤال جواب مانيش راضي خويا الحاله اللي رانا فيها. حاب نشوف بلادي كيما البلدان. وهاد العباد اللي يجيو عندي فيكم حاسبين فوالا الجزائريين ما رانيش راضيين عبرن يعني في الغيظ نسن في الحاله نتمرثلنا مكون دنيا تبون يعاود يجاوب يعني في لا كومباني كي دو كونتيستاسيون اترافير الهاشتاج يمكن غاد نسلي مساع ماجد تبون. الناس ضحاو من هذه الارض هذه اللي راه دارناها يجي يفترسها بسهوله يفترسها باشطاق ولا يفترسها راه غلط. فيه جزائري ولا جزائريه اللي ما يسريش في دمهم روح المقاومه. فوالا دونك تبون نسلا ياس ديال الجواب ينس مساع ثمان معزوز يعني تري رابيدمون باغا نسلا راييه في تمثال ثاقي. اش ديني غير جزائريين انت ما عشتي جزائريين سنه مره مرة ذي الدنيت إوا كنا دينين بلي كي جزائريين تعيش نديت لليا تعيش ندي لهنا وتعيشنا هذه لهنا واذا قد يقارنك باللي ونتعيش ونتسيدير لكن يلقى الحال ونتعيش هذه لهنا اون بيردو نوتر دينيتي سهل الحال ثورة إلا قد يحصو كان تبونا ميام حصونا فكن ثمور أريد فان فلس ذاك ذوذيس ما إلا هذا نسمكتي كان أي نظران كان يا كيلكو موا أي نظران دي سفرانين يعدان سي 90% دي زالجيريان 90% الجزائريين الناس بليك وقت عجيب راه ما عادش كاين تيلي راه كاين ويعجب راه تعجب راه البوليتيك كي تخدم ما كاين وقت عجيب ما نكون ويا افيك فوتر بوليتيك. Et ceci est clair, le message est assez clair. Maintenant, il ne faudrait pas manipuler un hashtag pour répondre et le coller à d'autres puissances ou bien à d'autres personnes. Les Algériens, le quotidien des Algériens, nous connaissons كان يتيسنين ذا غرفز دايري كان يتيسنين nous connaissons كان إكزران داشي داغيوغان ميدادنا قارب اليوم ثمور ولا شتي للي ثمورت ولا ثوغذود ثمورت دايلانو وتعيشنا ذي لهنا سي اون رياليتي سي با اون انفونسيون. Le message phare du 7 septembre il est édifiant. Il est édifiant et ça devrait les interpeller. Mais c'est 90% des Algériens, c'est des millions d'Algériens qui ont dit Blik ou Yajiver, c'est tout ça qui est Guinée. إلا وبدل كيني نحصان بليك هذا دياوض وإذا كيني قد حصون باللي فوكازنت et la réaction des Algériens elle a été magistrale, elle a été pacifique, mais c'est un message qui devrait être entendu et ça interpelle, mais aussi ça interpelle le pouvoir pour qu'il y ait de vraies solutions qui vont passer par une véritable élection crédible qui apportera du changement pour le pays.
يعطيك الصحة أمس عثمان معزوز تنمرتي كطس مثل هذا كيدنا غادي تدويلت بوساقي عثمان معزوز داس الوين وكبر لي رسيديك لاني كيدنا سي تليفون تنمرتيك شعبان. Merci Ahmed Mazouz, président du RCD. Puis je rappelle aussi que vos rendez-vous ne sont pas couverts par les médias en algérien. Ça en dit long. Est avec nous Nora Bekouche. Bonsoir Nora Bekouche. Bonne année à vous, une bonne santé pour vous et vos proches. Plaisir de vous recevoir. Le plaisir est partagé. Bonsoir Chaben, bonsoir Nassar, bonsoir à toute l'équipe Al-Magharibia, bonsoir à tous vos invités et bien sûr bonsoir au peuple algérien à qui je souhaite bien sûr une belle année et une bonne santé à tous. Merci d'être avec nous. On a entendu en ce début d'année, bien évidemment, les vœux du président algérien. Dans les grandes lignes, voilà, il félicite les Algériens pour la confiance reconduite le 7 septembre dernier. Une année tout de même que l'Algérie a vécu avec plusieurs crises, la diplomatie, mais aussi le pouvoir d'achat, les libertés. On a le plaisir de vous recevoir tout au long de l'année. Comment, selon vous, et comment vous aussi vous avez vécu cette année algérienne? Est-ce que les choses évoluent dans le bon sens, comme le dit le pouvoir algérien dans sa nouvelle Algérie? Vous l'avez dit, dans sa nouvelle Algérie, mais son Algérie à lui, qui n'est pas l'Algérie des Algériens, qui n'est pas l'Algérie de la réalité des Algériens. Le pouvoir, il est dans son rôle de déni. Il continue, et on ne voit pas de signe que là, qu'il y a une écoute. L'écoute des Algériens ou non, ils sont toujours. C'est un pouvoir qui est sur sa trajectoire, qui n'a pas changé. Et les Algériens, nous, c'est une année de plus, une année de misère, une année d'instrumentalisation de la justice, une année d'injustice. On a encore des détenus d'opinion qui sont en prison. On a le pouvoir d'achat qui est catastrophique. On a une année où les étudiants, tous les secteurs sont atteints. Une volonté de quitter le pays qui n'arrête pas d'augmenter. Donc, c'est une année de plus de dictature. Et une année de plus de résistance du peuple algérien. Donc, on résiste et on se bat pour que finalement le changement arrivera. Il arrivera, le changement. Ça, c'est sûr. C'est particulier. Vous dites le peuple résiste, alors il résiste au quotidien. Alors je rappelle qu'aujourd'hui il est interdit de manifester en Algérie, de se rassembler, que ce soit pour son quotidien ou par exemple pour la Palestine. Un peuple qui résiste, qui ne lâche rien depuis plusieurs décennies. Mais on a d'un autre côté, vous parliez de déni, en Algérie c'est très particulier parce qu'on a ce pouvoir qui continue sa feuille de route, qui travaille, qui n'est pas en crise, tout va bien, on parle d'un pays émergent, un président qui ne se remet pas en cause aussi sur le scrutin. Alors il est en place certes, mais il est très mal élu, ce sont les chiffres qui le disent. Quel moyen demain le peuple, quelle vision positive, optimiste le peuple peut-il avoir pour faire bouger les codes, pour faire bouger les choses? Est-ce que le pouvoir algérien l'écoute, serait-ce que vraiment juste une écoute et se disent oui, je me remets en question, il y a des choses à changer, le peuple, mon peuple est en train de vivre des moments difficiles? Je pense que bien sûr la balle est dans le camp du peuple et de son élite. C'est l'élite du peuple qui doit prendre ses responsabilités. Jusque-là, cette responsabilité, elle n'a pas été prise. On a besoin de résister, mais de réveil, d'éveil également, et de vraiment une volonté de se préparer, de s'organiser et de travailler. Le changement ne vient pas comme ça. Ce qui est sûr, c'est que justement ce pouvoir-là
bien sûr, il n'apprend rien de toute façon de l'histoire, ni même de l'histoire récente. Juste hier, il y a quelques jours, de ce qui s'est passé en Syrie, et même depuis que le monde, depuis l'histoire même ancienne, il n'apprend rien du tout. Mais ce qui est sûr, ça c'est qu'on ne peut pas faire un changement avec ce pouvoir. De toute façon, il ne sera jamais prêt. Et c'est vraiment la caractéristique de toute façon de toutes les dictatures. Ils sont jusqu'au boutiste, malgré que tous les signes sont là. Mais ils ne voient pas, ils sont aveuglés par le pouvoir, ils sont dans le déni, ils sont sourds, ils n'entendent rien, ils ne voient rien, ils continuent. Donc de toute façon, le changement viendra et ça sera sans eux. Et c'est pour ça qu'il faut rester optimiste, mais également que chaque Algérien prend sa part de responsabilité dans le changement que tous les Algériens souhaitent pour construire une Algérie rêvée par tous et bien sûr pour tous. Merci beaucoup, Dr Nora Bekouch. Nora Bekouch, donc, Atek Saha, Mirtha Tas, Nora Bekouch, médecin militante politique. Elle était avec nous donc depuis Paris. Très content d'avoir aussi, de nous joindre. Je pense qu'on a Dr Amira Bouraoui, elle est avec nous aussi. Amira Bouraoui, elle est médecin militante politique aussi. Amira Bouraoui, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, merci pour votre invitation et salutations à tous vos auditeurs. Atek Saha Amira, et je vous souhaite une très très bonne année. Nos meilleurs voeux pour vous et tous vos chers, bien sûr. À vous aussi, à toute l'équipe journalistique et à tous les journalistes du monde qui essayent de faire parvenir nos voix de petits citoyens. Merci beaucoup. Amira Bouraoui, d'abord, je vous laisse la parole si vous avez un message par rapport donc à cette nouvelle année, mais aussi on va faire un peu on aimerait avoir votre sentiment, comment vous avez vécu cette année 2024, surtout par rapport à la situation en Algérie. Oula, vous me demandez de vous résumer une longue année. Il y a un sentiment qui vous vient comme ça, spontanément, si on peut dire. Qu'est-ce qui vous a marqué par rapport donc, à cette année 2024? Alors, l'année 2024, concernant l'Algérie, je suis rassurée que l'Algérie ne soit pas partie en cacahuète comme certains pays. J'aurais pas aimé que notre pays soit déstabilisé. Je ne veux absolument pas que le peuple algérien puisse subir une déstabilisation. Même si je suis une opposante, je ne veux absolument pas que mon peuple subisse une déstabilisation. Même si je m'oppose, je m'oppose au pouvoir en place et au président en place. J'aimerais que la transition se fasse de manière calme et qu'on puisse aller de l'avant sans avoir à basculer comme certains pays. Je ne le veux pas pour mon pays. Par contre, moi, en tant que citoyenne, oui, c'est dur, c'est dur. Après, aujourd'hui, 2024 a été dur pour tout le monde, pour tous les pays du monde, économiquement. C'est dur politiquement, c'est pas évident. J'aimerais que l'Algérie aille de l'avant. J'aimerais vraiment que économiquement on aille de l'avant. J'aimerais que Tebboune accepte de s'en aller parce que il n'est pas à la hauteur. Et ça, je l'ai dit. Je l'ai dit quand j'ai été juste avant d'aller en prison et que les services de sécurité m'avaient reçu
au service Antar, je leur ai dit qu'il porte un costume trop grand pour lui. Et puis, j'ai dit également que je voulais un pays... c'est vrai que la démocratie, on la définit différemment en fonction des pays. Mais ceci dit, moi, je voulais... c'est vrai que notre pays est indépendant depuis 1962. On dit que c'est un pays jeune, mais par contre, il a des racines très, très, très profondes. L'Algérie est un pays qui existe depuis quelques millénaires déjà. Nous sommes des Numides depuis 2000 ou 3000 ans. Et puis, nous avons nos racines. Et puis, j'aurais aimé un président qui puisse le comprendre. J'estime que celui qui est en place aujourd'hui ne le comprend pas trop. Ceci dit, je pense que 2025 pourrait apporter à l'Algérie quelque chose de nouveau, et je l'espère. Et j'espère que ça va changer. J'espère que le président Tebboune prenne conscience qu'il porte un costume trop grand pour lui et qu'il puisse se retirer pour laisser place à la voix du peuple, pour laisser place à toute cette jeunesse qui malheureusement... que je vis en France aujourd'hui et j'ai été poussée au dos du mur. C'est pour ça que je me retrouve ici, parce que c'était ça ou la prison. Mais quand je vois mes compatriotes arriver par centaines et parfois par milliers ici en France pour fuir notre pays, je me dis qu'il y a un malaise en Algérie. Et dites-moi. Oui, Amira Bouraoui, bonsoir, Chaban Kassi. Merci d'être présente ce soir. Tous mes voeux de bonheur et santé. Une pensée à votre famille, à votre maman aussi qui a vécu des moments difficiles sous le régime, sous le pouvoir d'Abdelmajid Tebboune. Vous parliez d'une veste grande, trop grande pour Abdelmajid Tebboune. Est-ce que la veste, je crois que la veste était aussi grande puisque vous êtes militante de longue date. Déjà en 2014, vous étiez opposée au nouveau mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Vous avez l'air de rester optimiste pour 2025, mais comment c'est possible? À la fois, on est en 2014, on a l'impression qu'en 2019 et en 2024, vu que vous êtes toujours dans l'action, c'est toujours le même pouvoir et les mêmes méthodes, les mêmes propositions politiques pour un peuple qui n'en veut plus puisqu'il est sorti par millions dans le cadre du Hirak. Qu'est-ce que peut faire le peuple demain, serait-ce que pour être écouté en fait, hein? Vraiment, le but, ce n'est pas d'effacer l'un pour remplacer par l'autre, mais c'est d'être écouté, à amener un certain changement. C'est ce que veut le peuple algérien. Mais le pouvoir, il est dans le déni et il ne veut pas écouter ce peuple. C'est vrai, il est dans le déni, il est dans un certain autisme. Et d'ailleurs, les Algériens ont fait un hashtag récemment en disant « Marani Shradi », je ne suis pas d'accord. Et il y a eu des dizaines d'Algériens qui ont été emprisonnés ces derniers jours. Parce qu'ils ne sont pas d'accord. Parce qu'à chaque fois, ils ont espéré que les choses changent. Et c'est vrai qu'on nous a fait un certain chantage, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on n'a pas été d'accord, on nous a accusés d'être des traîtres, des sionistes. À chaque fois, on nous a accusés, on nous a pointé du doigt et jusqu'à hier, il y a le journaliste Mustafa Benjama, il y a le journaliste Abdelwakil Blam qui ont été interpellés. On ne sait pas où ils sont. La maman du journaliste Mustafa Benjama cherche son enfant depuis quelques jours. On ne sait pas où il est. Elle a fait tous les commissariats d'Annaba. Elle ne sait pas où se trouve son enfant. Et tout à l'heure, j'écrivais que cette dame, que je respecte beaucoup, une admirable dame, la maman de Mustafa, qui a comme métier femme de ménage et qui a travaillé toute sa vie pour que son fils puisse être un brillant journaliste. Et c'est un brillant journaliste. Et elle est en train de faire les différents commissariats d'Annaba et elle n'arrive pas à trouver son enfant. Parce qu'il n'y a plus de liberté d'expression, on ne peut plus parler. Mustafa Benjama est
et l'un des meilleurs journalistes de l'Est, et qui continuait quand même à s'exprimer, et malheureusement, du fait de s'exprimer, il se retrouve aujourd'hui je ne sais où. On ne sait pas où il est. Je reste confiante, je reste optimiste. Pourquoi? Parce que je suis une militante. On ne peut pas être militant et ne pas être optimiste. Quand on est militant, c'est qu'on souhaite justement le changement, mais le changement dans la sérénité et non pas le changement comme ça s'est passé pour certains pays comme la Libye, la Syrie ou autres. Je ne veux pas ce genre de changement et je ne veux surtout pas cette démocratie importée via les bombes. J'estime que c'est une affaire algéro-algérienne qui doit se régler avec les Algériens. Amira Bouraoui, merci docteur d'avoir été avec nous, d'avoir réagi ce soir. Bonne année à vous. Bonne année à vous tous, au revoir. Merci أميرة فنميرتي أميرة بوراوي بس يديروا نوغاني قال لي كنا يعني دابا ناس دي السالثيث اناليست بوليتيك يكشمي ديك نفسي ثمورتن فرنسا يديروا نوغا على سلامه ينك هزوا الفلاك نفرح التصميت اللي ذكرنا دي تدويل تبوساكين دابور تمني غاك سيسمي وسيسم يوك يخدم المغربيه سكواس دام كاز ان شاء الله بون اني مايور فو نتمني غاك الخير لهنا ان شاء الله يديروا نوغا على سلامه ينك هزوا الفلاك Azul, Masjoudi, Azul, il a quitté Tcharijen. Bonne année à tout le monde aussi, qu'elle soit cette année 2027 nous éclaire un petit peu sur le chemin de notre propre reconquête en tant que peuple. Et j'espère qu'une pensée émue aussi pour tous les détenus d'opinion et tous ceux et celles qui sont victimes de l'arbitraire et d'une justice cynique tous les jours, de manière récurrente. Voilà. Et Dirono Ranok de Kargara, yani, restez avec nous, je vais revenir à vous dans un petit moment. Ça, c'est une très belle technique. Voilà. Et Dirono Ran, yani, معليش بالك شعبان قاسي زرب لي le français c'est ta langue مازال دنيني ولكن بغا كانت طري رابيدمون يعني ونسقسي تقبايلي ف امك داشو زملاتي دنيني في 2024 بارابور الحاله راه تعيشي ثمورتنا غاتا نبدا يعني الساقي 2025 دا شو الزمالات يدينا ماس يديرونو شو يدينا l'année 2025 c'est un naufrage dans toutes les dimensions, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau sociétal. L'Algérie est dans une forme de statu quo qui nous régresse de jour en jour. Et nous ne voyons pas, même s'il y a une amorce de dialogue Keneka, il faudra revenir sur toutes ces propositions du système qui ne visent qu'une seule chose. Cette histoire de dialogue, c'est à masquer toute la défaillance de l'appareil de l'État, de l'ingérie politique du scrutin du 7 septembre. Et pour aller plus loin, en plus, c'est que l'échec du 7 septembre et comme je l'avais dit sur un plateau, je crois que c'est vous qui étiez à la direction des opérations. Qu'est-ce qui s'est passé entre 17h et 23h? Comment on a pu réinjecter 6 millions d'électeurs? Le souci, c'est les choses. Le scrutin du 7 septembre, c'est un désaveu cinglant du peuple algérien. C'est aussi un rejet de toute, comme je l'ai dit tout à l'heure, de toute ingénierie du système. Mais ça marque aussi la matérialisation du fossé entre le système, la politique, et plus grave encore, c'est le rejet du principe même démocratique, du système politique imposé par ces décideurs. Les Algériens ne se reconnaissent plus en la représentation politique de l'appareil de l'État et sur toute démarche provenant du système. À la base, ça devient très suspicieux. C'est pour ça que la transition est d'une impérieuse nécessité. C'est elle qui va refaire toutes les données afin que nous puissions aller tous ensemble vers une société plus équilibrée, une société où la liberté d'être, la liberté de s'exprimer, où les libertés individuelles, collectives, où le primat du droit, ce sera l'essentiel de la vie, ou que le tribunal soit uniquement l'arbitrage à la fois de nos nuances, de nos désaccords et de nos conflits.
C'est ce que demande le peuple algérien, une justice. Et en plus, ça y est, c'est qu'on ne se rend pas compte. D'un point de vue diplomatique, ça a été une catastrophe. Je ne parle même plus de l'affaire des BRICS, ça a été une catastrophe. Quand vous voyez un chef d'État, là je ressors tout ce que j'ai là sur le cœur, hein, un chef d'État qui traite M. Sansal, je ne vais pas répéter le mot, c'est indigne. C'est indigne, même c'est indigne d'un citoyen algérien lambda, parce que ça ne rentre pas dans notre culture en tant qu'Algérien. Ça ne rentre pas, ce n'est pas la manière dont on nous a élevés, nos parents, nos grands-parents et toute la société algérienne, pour insulter. Quand bien même ce monsieur soit de père inconnu, en quoi un chef d'État puisse prononcer ces propos infamants, mais qui n'attaque pas simplement M. Sansal, mais qui vomit sur tout l'ensemble des valeurs que portent les Algériens. Donc, mais voilà en gros, c'est une catastrophe. Idir Ounourone, cher Idir, bonsoir Chaban. Bonne année, cher Idir. Plaisir de vous entendre. Tous mes vœux de santé pour vous et vos proches. Mais justement, comment vous expliquer? Parce que depuis c'est intéressant ce que vous dites. Depuis maintenant des jours, j'ai envie de dire des semaines, mais des mois aussi, on a une diplomatie qui parfois dans la stratégie c'est compliqué, mais là dans la forme, on dépasse vraiment toute limite. Vous parliez effectivement là du cas de Boualem Sansal avec ses injures, ses insultes. L'APS n'y va pas de main morte. Le régime algérien qui passe aussi par certaines presses, je ne peux même pas vous exprimer, vous dire les noms d'oiseaux pour rester poli. Comment vous expliquez que ces méthodes-là, elles sont employées par le pouvoir algérien? Donc sa diplomatie, est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de faire? Alors il y a ces problèmes de méthode, d'enlèvement, on ne sait pas où sont les gens, comment ils sont traités, et puis en plus il y a ces termes et ces noms d'oiseaux et ces injures qui font pas la belle image de l'Algérie. Idir Ounourone. Oui, ça prouve toute l'étendue des problèmes, c'est des problèmes majeurs. Quand vous voyez le dysfonctionnement de tout l'appareil de l'État, que ce soit au niveau des élections, au niveau de la gouvernance, pour moi, nous sommes un pays fragile. La fragilité, elle est constitutive de quelques aspects comme ça. Elle est constitutive d'une mauvaise gouvernance. Nous y sommes. Elle est constituée d'un système de corruption qui est endémique. Nous y sommes. Le non-respect des droits de l'homme. Nous y sommes. La violation, comme vous venez de l'évoquer avec le journaliste, qu'on n'arrive même pas à situer dans l'espace. Le fait qu'il soit arrêté est une chose, mais qu'on n'arrive pas à le situer dans l'espace, là où il se trouve, c'est carrément une violation des droits de l'homme manifeste et caractérisée. Tout ça fait que nous sommes un pays fragile. Dans cette dynamique de fragilité, ça pourrait entraîner quoi? Ça ne peut entraîner qu'une instabilité. Cette instabilité, elle va produire ce que j'appelle, moi, la rupture au consentement de l'autorité. C'est-à-dire, il faut qu'ils prennent conscience que si la rue s'empare des problèmes des Algériens qui se cristallisent sur la question démocratique, sur la question de la nation, donc de l'identité, sur la question des institutions, sur la corruption, sur un état de non-droit, aucune, je dis bien aucune institution ne pourra être le réceptacle des violences à venir. C'est ça qu'on devrait prendre. Et moi, je suis en désaccord total avec ceux qui prônent que la Syrie est un exemple. La Syrie n'est pas un exemple. La Syrie, tout a été réglé parmi les grandes puissances, Russie comprise, pour faire tomber le système d'Assad. Évidemment, qui est un système qu'il faut condamner. C'est un système criminel. Nous n'avons pas la même histoire. Nous n'avons pas du tout la même histoire. Même dans une espèce de parallélisme de forme, nous n'avons pas la même histoire. Donc ça ne peut pas arriver chez nous comme ça. Ça ne peut pas arriver. Ça, c'est pour rassurer les gens. Le combat doit se tuer de manière pacifique pacifique dans la société, et c'est un combat politique qu'il faudra mener tous ensemble. Pendant le Hirak, nous avons eu ce que je peux appeler, moi, la détermination, l'engagement. Il nous a manqué une chose, la notion de sacrifice par rapport à ce pouvoir qui nous a entre-temps mis sur le marché la 87 bis, qui a fait de l'armée la première force politique du pays, sur l'article 30 dans son alinéa 4, qui a pris possession de l'État, des administrations, qu'elles soient territoriales, institutionnelles, constitutionnelles, et qui fait de l'armée la première force politique. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Et pour rebondir sur le dialogue, je ne sais pas si vous allez me poser une question, je vous laisse faire. Idir Ounourone? Oui. Oui, je vous laisse terminer peut-être le dernier mot pour 2025, optimiste tout de même. C'est que par rapport
c'est par rapport au dialogue qui a été initié. Ce dialogue, il n'est pas venu, il n'est pas sorti ex nihilo de nulle part. Moi, je pense qu'il y avait des forces agissantes qui, peut-être, ont dû faire entendre leur voix, qu'elles soient petites, fortes, grosses, viriles, douces, peu importe, en disant il n'y a pas de souci pour le renouvellement de M. Tebboune, parce que le duo Chenguelaha-Tebboune, il faut un duo, donc leurs sorts sont liés. Mais ils ont peut-être exigé, pas exigé, mais souhaité, je reste un peu diplomate, souhaité l'ouverture sur la société. Mais ce dialogue, ça acte quelque chose. D'abord, dans son dernier discours, le chef de l'État parlait de démocratisation. La démocratisation, c'est l'acte de démocratiser. On ne rentre pas en démocratie comme ça. C'est un acte qui prend du temps et qui pourrait prendre quelques décennies. Cette démocratie doit se construire aussi sur un socle de valeurs. Ça, je ne reviendrai pas là-dessus. Ce qu'il y a lieu de dire, c'est que ce dialogue, il faut que l'opposition se prépare à ce dialogue. C'est très important qu'elle se prépare à ce dialogue. Parce qu'il y a des questions qu'on doit régler. La question de la légitimité, la question démocratique, la question des institutions, la question sociétale, la place de la religion pas dans la société est libre, et toutes ces questions. Parce qu'il faut oublier une chose, c'est que toutes les forces du statu quo et les forces d'inertie, nous sommes devenus un peuple bigot. C'est la bigoterie, c'est le charlatanisme religieux, c'est le populisme, c'est tout ça qui fait que la société est en train d'évoluer dans le mauvais sens. Il faut que ça cesse. C'est une révolution qui s'impose à nous. Nous ne pouvons reconstruire notre pays, notre État national que sur la base d'un socle de valeurs. Et si nous ne sommes pas d'accord sur un nombre de valeurs, à ce moment-là, l'opposition doit se réunir, parce que le dialogue, il ne faut pas laisser le pouvoir ou la présidence de la République élaborer seul à la fois le format, la liste des participants et l'heure du jour. Il faut que tout soit fait conjointement entre l'opposition et la présidence de la République, si c'est elle qui va initier les débats, évaluer la pertinence de dire que l'armée doit être impliquée en tant que première force du pays. Et ça, c'est une question il faut évaluer la pertinence de cette invitation. Troisièmement, c'est que l'ordre du jour doit être conjointement élaboré, la liste des participants conjointement élaborée, définir le statut même de cette conférence nationale, est-elle délibérante ou pas, c'est des questions d'ordre technique, mais éminemment politique. Sans ça, ce sera simplement une invitation à l'auberge espagnole. Et j'aurai terminé. Merci Idir Nouron d'avoir été avec nous encore une fois. Bonne année, bonne santé à vous et vos proches. Nasser, je crois que Jamel Gessoum est avec nous. Oui, Thelmir Thamqranti Idir Nouron. Jamel Gessoum nous a rejoint. Désolé parce qu'on a un peu tardé par rapport donc, à son intervention. Jamel Gessoum est avec nous, chercheur en sciences sociales. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Si Jamel, bonsoir, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Merci Sénat pour l'invitation et pour cette émission. Et j'ai entendu, il y aura des choses à dire. Peu de temps restant, mais il y a des choses à dire. Très bien. On a aussi, je pense que Azdin Toumi, toujours la Thanikidna, mais Azdin Toumi. On va donner la parole d'abord à Jamel Gessoum. Si vous voulez donc, Chaban Qassi lui poser la question, on va donner à Azdin Toumi. Question assez simple qui est peut-être aussi un peu dans les mêmes orientations pour vous toutes et vous tous ce soir. Bonsoir, cher Jamel Gessoum. Bonne année, bonne santé à vous et vos proches. Une année 2024 qui se termine pour l'Algérie, pour les Algériens, les Algériennes. Alors vous me direz, oui, on pourrait y passer la soirée. On a tout de même encore vu ces dernières heures un président algérien qui est bien dans ses baskets à tous les niveaux. C'est un pays qui se porte bien, pays émergent, donc un peuple qui est vraiment, qui vit actuellement de très belles phases dans son quotidien, dans son avenir. Cette année pour vous 2024, dans les grandes lignes pour les Algériens, les Algériennes. Alors, perspective et bilan. Tout d'abord, le bilan, avant de voir les perspectives. Le bilan, je dirais qu'il y a eu une cacophonie absolument incroyable durant toute l'année 2024, aussi bien sur le champ intérieur qu'extérieur. Mais à côté de cela, j'ai envie de dire que
vous savez, je fais un peu, il y a beaucoup de gens qui prennent exemple sur Hossein Ait Ahmed, rahimahullah, mais qui oublient les actions concrètes de Hossein Ait Ahmed, qui expliquent en finalité la déclaration que je vais faire, qui va en étonner certains et un bon nombre de personnes. Donc, une année 2024 assez catastrophique, aussi bien sur le plan intérieur et extérieur. Je suis opposé au président de la République, mais je ne suis pas opposé à l'Algérie. Hossein Ait Ahmed, en 1963, il se battait contre Boumedienne, et quand le Maroc a envahi l'Algérie, ils se sont mis ensemble pour combattre l'ennemi. En 1975, pour celles et ceux qui ne sauraient pas, Hossein Ait Ahmed a failli être récupéré par le roi Hassan II, et c'est là que Hossein Ait Ahmed lui a dit « Je suis opposant à Boumedienne et pas à l'Algérie ». Aujourd'hui, qu'est-ce que je dis qui va à contresens de tout ce qu'ont dit vos invités? Mais j'assume mes positions malgré ce que je pense du président Tebboune. Je dis Daoula Askariya ou Machi Madaniya. Aujourd'hui, ça n'est pas le temps d'évoquer des questions, je dirais, quelque part périphériques par rapport aux problèmes que pourrait survenir l'Algérie, notamment la question de la Syrie a été évoquée, et je connais bien ces problèmes pour m'être rendu en Syrie et en Irak au moment les pires qui soient. Donc je sais très bien les implications que cela peut avoir sur l'Algérie. Donc, Daoula Askariya ou Machi Madaniya, la démocratie, Hurriyat Ta'bir, ça n'est pas le moment, en tout cas, pour mettre cela en angle d'attaque politique, parce que c'est une porte ouverte et ça a été utilisé pendant toutes les périodes, la période du printemps arabe, c'est-à-dire qu'à partir du printemps arabe, c'est la porte qui a été ouverte à toutes les catastrophes des pays qui sont aujourd'hui absolument détruits. Aujourd'hui, moi, le hashtag qui a été indiqué par Madame Amira Bouraoui, moi j'en ai un hashtag et j'en propose un qui soit de l'ordre de patriote, malgré mon opposition au président Tebboune, c'est que la situation actuelle, c'est hashtag nous sommes tous avec Tebboune, parce que l'Algérie est bien plus grande que Tebboune. Il a peut-être un costume bien plus grand que lui, mais l'Algérie est bien plus grande que lui. Ensuite, vos deux précédents invités, j'essaie de faire une synthèse, ont évoqué le terme de transition. Les deux, Madame Amira Bouraoui et votre invité précédent, qui s'exprime bien d'ailleurs. Tiens. Et là, le mot transition a été évoqué. J'aimerais savoir de quelle transition il s'agit, parce que aller d'un point à l'autre est absolument illisible. C'est un peu malheureusement le Hirak Moubarak qui n'a pas su transformer politiquement la réussite du peuple, ce héros peuple du mouvement du Hirak. Par conséquent, je fais une synthèse et je pense que j'en aurai terminé puisque le temps est arrivé à la fin. Hashtag nous sommes tous avec Tebboune. 1. 2. Je dis que Daoula Askariya ou Machi Madaniya, c'est la seule chose qui va sauver l'Algérie. Et 3, non, 2, ça suffit. Merci Jamal Guessoum. Je vous avoue que j'arrive pas trop à vous comprendre parce qu'à l'instant vous étiez opposant à Tebboune et là vous créez un hashtag. Merci, bonne année. On aura le plaisir de dire revenir Jamal Guessoum. On va entendre Asdine Toumi dans un instant. Je voudrais juste qu'on garde la une de Info Migrants que vous allez voir dans un instant avec ce chiffre assez impressionnant. Voilà, 517 personnes sont mortes recensées sur cette voie en 2024, donc sur la route migratoire entre l'Algérie et l'Espagne, une hausse effrayante des naufrages. En 2024, 26 embarcations ont totalement disparu en mer avec leur passage. En 2024, c'est pas loin de 14 000 migrants qui ont été comptabilisés sur cette voie. Il faut savoir qu'il faut en gros entre 2 000 et 5 000 euros pour pouvoir donc quitter l'Algérie. Les chiffres sont effrayants. 464 morts en 2022 et 191 en 2021 et 517 en 2024. Voilà, c'est ça malheureusement cette nouvelle Algérie entre guillemets qui continue à ne pas effrayer, hélas, le pouvoir algérien. On a une pensée pour toutes ces disparus et leurs familles. Nassar Djoudi, on va, je crois, terminer avec Asdine. Non, on va donner un peu de temps. On va demander à la régie de nous donner un petit peu de temps parce que Jamal Guessoum aussi a donné, s'est exprimé. Peut-être que Asdine Toumi aussi va rebondir par rapport à ce que vous avez dit, Jamal Guessoum. Juste pour rappeler que Idirou Nouran, qui était notre invité, Idirou Nouran est un intellectuel algérien qui vit en France presque depuis plus de 35 ans, qui est parmi les fondateurs du parti du RCD. Donc c'est un vieux de la politique, c'est quelqu'un qui est, comme vous l'avez dit, il ne s'exprime pas seulement très bien, mais aussi il est très connaisseur de la situation
de la situation politique de notre pays. 30 secondes. J'ai besoin de 30 secondes. Jamal Gsoum, on va revenir. On va vous donner la parole. J'ai demandé à la régie de nous donner un petit peu de plus de temps. On avait beaucoup d'invités, la Ghaleb. Azdine Toumi, je vais vous donner la possibilité de répondre ou de rebondir par rapport à ce qui a été dit par notre ami Jamal Gsoum, lui qui vit en France, qui dit que Askariya Machi Madaniya, bien sûr que beaucoup peut-être n'arrivent pas à comprendre cette logique. Mais je vous laisse la parole à Azdine Toumi. Je pense que rien ne justifie le verrouillage et la répression. Il y a des pays européens qui se sont engagés dans une guerre face à la Russie, d'une manière indirecte, mais sont en guerre, mais ça ne les empêche pas d'avoir des débats, d'avoir une assemblée qui fait très bien qui accomplit très bien sa mission. Ils ont des débats sur des questions du quotidien, des retraites, de budget, des questions de l'avenir de leur pays. Donc, chez nous, ce qui justifie la répression et le maintien de cette répression, c'est uniquement la volonté du pouvoir de se maintenir, de rester en place. Moi, je vois pas d'autre raison. Et je ne peux pas me permettre d'être complice d'un régime qui est en train de mener le pays vers une vraie catastrophe. Aujourd'hui, si les pays n'ont pas réussi les transitions, c'est ce que voulait peut-être dire votre invité quand il parle de transition, donc la Syrie, la Libye, l'Irak, etc., on a vu, si ces pays-là n'ont pas réussi à avoir de bonnes transitions, c'est parce que les régimes sont restés là jusqu'à la dernière minute, jusqu'à leur effondrement. Ils n'ont jamais voulu aller vers le changement, ils n'ont jamais écouté leur peuple et c'est la même chose chez nous. Aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à un pouvoir qui est hermétique à la voix du peuple, au cri du peuple. Et ce qui s'est passé le 7 septembre dernier, normalement, devrait mener le pouvoir à mener de grands changements et de grands aménagements. Ça ne serait même pas les mesures d'apaisement, mais vraiment des changements profonds dans la nature de l'exercice du pouvoir. Contrairement à ça, le pouvoir, il a fait, c'est comme si de rien n'était. Et ils ont poussé Chauffé à la démission et puis voilà, ils ferment le chapitre. Or que l'expression pacifique du peuple algérien en refusant de s'inscrire dans ce processus électoral qui depuis des années n'a pas mené au changement que voulait le peuple. On peut pas aller aux urnes à chaque fois pour avoir le même système, voir la dégradation sur certains plans. Et les Algériens ont vu leur quotidien de plus en plus se compliquer. Donc aujourd'hui, vis-à-vis de l'histoire, vis-à-vis du peuple algérien, il faut se démarquer de ce processus qui a été initié par le pouvoir depuis le début du Hirak, qui était d'imposer une feuille de route avec toutes sortes de partis politiques et de personnalités, d'organisations qui ont été le soutien de Bouteflika. Donc il y a ce recyclage et en écartant tous les opposants, toutes les voix discordantes et tout, voilà. Donc moi je pense que rien ne justifie une fermeture, un verrouillage. Les dangers, ils sont là, ils sont réels, ils sont avérés, ça oui, mais quels sont nos outils, les outils que nous possédons pour faire face? C'est pas en fermant les bouches des militants, des opposants, en interdisant aux partis politiques d'exercer, de rencontrer le peuple, d'engager les vrais débats, d'apporter des idées qui contredisent celles du pouvoir. Et c'est pas ça qui va faire face. Ce qui fera face, c'est une puissance des institutions militaires et civiles
du pays. Et malheureusement, on n'a pas d'institution forte. Et donnez-moi juste 20 secondes. Et le dernier discours du chef de l'État vous donne une idée sur nos institutions. Quand il a il a déclaré par rapport à Sansal, et non seulement il ne devrait pas dire ça, mais on a vu toute la salle applaudir chaleureusement. Je vais vous rendre la parole parce que puisque vous avez parlé de Sansal, on va juste voir dans ce passage donc le poste qu'a fait le professeur Houari Addi, nos amis de la régie. Donc on est en train de voir pourquoi. Donc et là je lis le poste de professeur Houari. Pourquoi Tebboune s'abaisse-t-il à insulter vulgairement Boualem Sansal en prétendant qu'il ne connaît pas son père? La question est posée, c'est-à-dire que ce n'est pas un B, sans bien sûr prononcer le mot, c'est indigne de la part d'un président, n'est-ce pas? Là, une atteinte à la dignité de la fonction de chef d'État qu'il occupe. Pourquoi s'exprime-t-il sur un dossier en cours d'instruction, mais il y a peut-être une hypothétique explication à ce très grave dérapage? Tebboune prépare-t-il l'opinion algérienne à la libération de Sansal suite aux pressions qu'exerce la droite et l'extrême droite française? C'est fait, j'ai rendu justice en l'insultant, maintenant on peut le libérer. Mon insulte équivaut à une peine prononcée par un tribunal informel. Aux Français, il dira « je l'ai libéré » et aux Algériens, il dira que Sansal n'est pas digne d'être jugé par la justice algérienne. L'insulte que j'ai proférée à son encontre le poursuivra jusqu'à la fin de sa vie. C'est ça. Si c'est le cas, la culture politique de Tebboune relève de la psychanalyse. Voilà, donc c'est le poste du professeur Houari Addi. Très rapidement, Jamel Ghassoum, parce qu'on doit clôturer donc l'émission, le temps de l'émission est terminé. Je vous laisse donc... Vous voulez rebondir, bien sûr, par rapport à ce qui a été dit. Très rapidement, Jamel Ghassoum. D'accord avec M. Toumi, l'ouverture du champ d'expression, notamment sur la refonte d'un projet de société, serait tout à l'avantage de l'Algérie. Pourquoi ne le fait-il pas? Je ne le sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment dans l'intérêt de l'Algérie qu'il crée et qu'il ouvre des espaces, parce que c'est toujours mieux de s'exprimer dans un espace, je dirais, codifié et organisé, plutôt que dans tous les sens. Maintenant, je voudrais juste dire à notre cher ami Chaaban, qui a été étonné de mes propos, mais je l'avais dit dans l'introduction, que ça allait étonner plus d'un, ce que j'allais dire. Ce que je dis par rapport au président Tebboune ne va pas en contradiction avec ce que je pense de lui, mais c'est juste une réaffirmation de mon attachement à l'Algérie. Je suis opposant au président Tebboune, mais je ne suis pas opposant à l'Algérie, comme Hussein Aït Ahmed rahimahullah l'a fait dans 2 cas historiques. Donc n'y voyez pas du tout un changement de positionnement. Je garde mon positionnement sur le président Tebboune en disant et en le réaffirmant aujourd'hui qu'il ne sait pas gouverner, qu'il n'a aucune gouvernance, que toutes les institutions, ça a été dit par M. Toumi, et c'est une réalité, sont en absolue catastrophe. Il n'y a pas un champ qui fonctionne en Algérie. Mais à la fois, il y a un hashtag, oui. Tous pour Abdelmadjid Tebboune, c'est ça? Oui. C'est ça. C'est-à-dire. D'accord, je n'ai pas compris. Excusez-moi. Très bien, je vais vous expliquer. C'est bien de poser la question. Le hashtag, nous sommes tous. On n'a pas beaucoup de temps à Jamel. Nous sommes tous avec Tebboune. C'est un signal que j'envoie à toutes celles et ceux qui sont à l'intérieur de l'Algérie, en France, dans des positions citoyennes ou politiques, pour leur dire que nous serons tous derrière l'Algérie, pas le président Tebboune en tant qu'homme, mais nous serons tous derrière l'Algérie et que nous ne laisserons aucune porte ouverte à qui que ce soit pour toucher à l'Algérie. L'Algérie. Très bien. Le message est très clair. Jamel Ghassoum, le message est très clair. Le message est très clair. La question qui se pose, est-ce que ces gens qui ne sont pas contents de la situation dans notre pays sont contre l'Algérie? Azdine Toumi, très rapidement. Absolument pas. Ils ont raison de ne pas être contents. Je laisse le mot de la fin à Azdine Toumi. On aura d'autres occasions, Inch'Allah, Jamel. Très rapidement, Azdine.
Donc, je reviens à ces déclarations du chef de l'État par rapport à Sansal. D'abord, il n'aurait pas dû parler sur un dossier qui est toujours en instruction. Donc, comme étant premier magistrat, il ne devrait pas faire ça. Et il y a l'image de l'Algérie parce que les propos qui ont été tenus sont indignes d'un responsable et d'un citoyen simple. Et donc, il y a l'image de l'Algérie qui est atteinte. Et puis, ce qui est plus grave, c'est que toute la salle a applaudi chaleureusement. Donc, ça vous donne une idée sur le coup qu'a reçu toutes les institutions, ne serait-ce que sur cet événement-là. Voilà. Donc, voilà à peu près ce que je voulais dire sur ce point. Très bien. يعطيك الصحة عز الدين ثاني فيك مثل هذا كيدنا عز الدين تومي دونك ميليتون بوليتيك انا مسدي سالتي قلنا كيدنا سي الجزائر تليفون شابان قاسي. Merci à tous. Je crois qu'on a clôturé l'émission, Nasser, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc malheureusement, nos amis de la régie nous ont pas ramené ils ont dit ils nous ont dit de nous ramener à l'occasion de cette nouvelle année on n'a rien vu. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci à toi mon ami et mon collègue donc Chaban Qassi qui nous a accompagnés dans cette émission spéciale donc par rapport à la situation en Algérie, aux perspectives. On va y revenir, bien sûr, par rapport aux perspectives. Merci, Chaban Qassi, d'être avec nous ce soir dans cette émission. Merci aussi à tous nos invités. Ali Laskri, Amira Bouraoui, Jamal Gissoum, Dr Noura Bekouch, Athman Mazouz, président du RCD, Lila Thamansourth, Azi Arab, mais aussi Azdin Toumi et Monsieur Edir Onouran. يعطيكم الصحة. Je vous souhaite une très très bonne année. أسقوا سدام الجاز عندما تلام قوا على خير.